Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is pray persistently like the Canaanite woman. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on St. Matthew's Gospel, chapter 15, 21 to 28, about the Canaanite woman's faith. Prayer and faith should go hand in hand. Lots of people pray as a routine without enough faith. Some people have faith, but they give up prayer after some time. The Canaanite woman is an exception. She was not a Jewish or Christian person. She was a Gentile woman who did not know anything about God. Jesus was in the district of Tyre and Sidon, where Gentiles lived. Because she had heard about the healing works of Jesus, she came to him for the healing of her daughter, who was cruelly demon-possessed. Verse 22, she cried out, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." Jesus did not answer at all. It seems like Jesus ignored her. When the disciples got tired of her botheration, they said, verse 23, "Send her away because she keeps shouting at us." The woman did not give up calling for help. Verse 24, Jesus said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." Verse 25, the woman bowed down in front of Jesus, saying, "Lord, help me." Verse 26, Jesus said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." Verse 27, but she said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table." Verse 28, then Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once. We can learn several lessons from this event in the Bible. First, humility is appreciated by God. Whatever Jesus and the disciples said could be taken as an insult by the Canaanite woman, but she did not. She was intent on the healing of her daughter. First of all, Jesus ignored her. The disciples asked Jesus to send her away. They did not try to help her. Jesus explicitly said that he was sent to the lost sheep of Israel, not to the Gentiles. Jesus compared her to a dog, saying that he did not want to throw children's bread to the dogs. The woman did not get discouraged or angry. She humbled herself and kept on asking for help. She accepted that she could be compared to a dog. She lowered herself to the position of a dog. She justified herself, saying that just like the dogs get the privilege of feeding on the crumbs which fall from their master's table, she should get the privilege of healing for her daughter. Her humility touched Jesus so much that he healed her daughter immediately. Second, God responds to persistent prayers of faith. Even if the Canaanite woman was not a true believer, her persistent prayer and her conviction of getting healing for her daughter touched Jesus, and he healed her immediately. Sometimes we may feel that God is not hearing our prayer. In the beginning, it seemed like Jesus ignored her. Definitely, Jesus had heard her from the very beginning, and he was testing her faith by keeping quiet. We should not lose hope and stop our prayers. Psalm 46 verse 10 says, "Cease striving and know that I am God." Third, God answers prayers in God's time. God knows what is the best time for our prayers to be heard. God's intention is always for the best in our life.
Even if we desire for many things, we are not sure what is the best for our life. We should never think that God is not hearing our prayer. Psalm 40 verses 1 and 2, David says, I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, and he set my feet upon a rock, making my footsteps firm. That means God inclines his ears towards our prayers. In 1 Samuel chapters 1 and 2, we see Hannah kept on praying for a baby. Ultimately, God heard her prayer and Samuel was born. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to be humble and pray persistently with faith like the Canaanite woman and get blessed. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം കനാന്യ സ്ത്രീയെപ്പോലെ സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കായി മാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച്. പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമാണ്. അനേകം ആളുകൾ റുട്ടീനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നാൽ വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥന നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കനാന്യ സ്ത്രീ. അവളൊരു യഹൂദ മതത്തിലോ ക്രിസ്തീയ മതത്തിലോ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അവൾ വെറും ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. യേശു സോർ, സീദോൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഈ കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിനെ സമീപിച്ചത്. അത് കൂടുതലും അവിശ്വാസികൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അനേകരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം ഇവൾ അറിഞ്ഞ് ആണ് യേശുവിനെ സമീപിച്ചത്. കാരണം അവളുടെ മകൾ കഠിനമായി ഭൂതം ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മോളായിരുന്നു. അതോർത്ത് വളരെ വിഷമിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശു സൗഖ്യപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. 22-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൾ നിലവിളിച്ച് പറയാണ്, കർത്താവേ, ദാവീദ് പുത്ര, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ, എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ച് അവൾ പറയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല. യേശു ഗവനിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണും. എന്നാൽ അവളുടെ ശല്യം മടുത്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, 23-ാമത്തെ വചനം, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവരൊക്കെ മടുത്തു, അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. 24-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. 25-ാമത്തെ വചനത്തിൽ, എന്നാൽ അവൾ വന്ന് കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു. 26-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന്. എന്നാൽ 27-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അവൾ തിരിച്ചു പറയുന്നു, അതിനവൾ, അതേ കർത്താവെ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 28-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു അവളോട് പറയുന്നു, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അനേക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട്, ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എളിമയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമൊക്കെ ഒരു
ഒരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കനാന്യ സ്ത്രീക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അവൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടണമെന്ന്. ആദ്യം യേശു ഗവനിച്ചില്ല. അവളെ പറഞ്ഞയക്കാനായിട്ട് യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു. അവർ സഹായിക്കാൻ ഒന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. വീണ്ടും യേശു അവളെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുത്തേക്കാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് യേശുവിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവിശ്വാസികളുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ല എന്ന്. പിന്നീട് പറയുന്നു, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സ്വന്തം മക്കളും ഈ അവിശ്വാസികൾ ഒരു നായയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരും. അപ്പോൾ അവളെ തരം താഴ്ത്തിയതുപോലെ അവൾക്ക് തോന്നാം, പക്ഷെ അവൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അവൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുവോ അവൾ അരിശപ്പെടുവോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവൾ അവളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും സഹായത്തിനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൾ ഉൾക്കൊണ്ടു. അവൾ ഒരു നായയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അവളെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യജമാനന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പം കൊണ്ടല്ലേ ഈ നായ്ക്കളും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരവകാശവും ഇല്ല. ഞാൻ അവിശ്വാസിയാണ്, അല്ല താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവളാണെങ്കിലും ആ നായയുടെ സ്ഥാനമെങ്കിലും എനിക്ക് തരാമോ എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയോടെയാണ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ മകളുടെ സൗഖ്യം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് യേശുവിനെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുകയും ആ നിമിഷം തന്നെ ആ മകളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ ഉള്ള ഇടപെടാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു. ആ കനാന്യ സ്ത്രീ ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നെങ്കിലും അവളുടെ ഇടപെടാതെയുള്ള യാചന, തന്നെയുമല്ല അവളുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള അവളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും കണ്ട് യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. പലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഈ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യേശു അവളെ നിരസിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ യേശു നിരസിച്ചതല്ല. യേശു എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. മിണ്ടാതിരുന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, നമ്മളും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടും തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവം പലപ്പോഴും മൗനം പാലിച്ചെന്നിരിക്കും. സങ്കീർത്തനം 46:10 പറയുന്നു, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ എന്ന്. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണ്ട സമയം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്മ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. നമ്മൾ അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ദൈവം എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 40:1-2 വചനങ്ങളിൽ ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി, എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി എൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയും അനുഭവ സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ദാവീദ് ഇതിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ചെവി ചായ്ച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. 1 സാമുവേൽ 1-2 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഹന്ന നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവം അവളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട്, വിശ്വാസത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് സാമുവേൽ പ്രവാചകൻ ഹന്നായിക്ക് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ സ്വയം എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.